Okay. Okay, let's start the class. Take the page number 6. Take page number 6. We are going to discuss our second chapter. Okay, Fra. Textbook in a photo. Textbook in a photo, right? Okay, then today we are going to discuss our second chapter, that is peace lovers. Peace lovers. Okay. Read that lesson, Jewel Maria Jomon. Jewel വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ്എക്ക് മിസ് ഫോട്ടോ അയച്ചു. Okay. Read that second lesson, peace lovers. Peace lovers. Bablu was the captain of football team of class 3. He had won the last 2 matches against class 4. He will win the match too, said Bablu. However, they could not win. They would have won it had Bablu not lost the ball to Atul, who sent it straight into the goal. Bablu was very upset. He got hold of Atul and shaking his fist at him shouted, "This goal is not fair. You pushed me. I did not," replied Atul. He did not. The referee who said that the game continues. Okay, that's enough. Enough more, Jewel. Madi, can you വായിക്കാമേ? Okay, listen here. All of you look at your textbook. മക്കൾ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയേ. Before that, Christy Libin, Kurian Joseph and Rishikesh, do not turn off your video without my permission, okay? എന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോണ്ട. Christy Libin, Kurian Joseph and Rishikesh Abhilash. Peace lovers. Okay, look at your textbook. Bablu was the captain of the football team of class 3. His team had won the last 2 matches against class 4. Okay, എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Bablu. First character is Bablu. Okay. Bablu was the captain of the football team of class 3. അല്ലേ? മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ class 3യിലെ ഫുട്ബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ആര്? നമ്മുടെ Bablu. Bablu was the captain of football team of class 3. His team had won the last 2 matches against class 4. Class 4 against എതിരെ കളിച്ച അല്ലേ? His team had won the last 2 matches against class 4. Class 4 എതിരെയായി കളിച്ച ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തില് ആരുടെ ടീമായിരുന്നു 2 പ്രാവശ്യം ജയിച്ചത്? നമ്മുടെ ബബ്ലുവിന്റെ ടീമായിരുന്നു 2 പ്രാവശ്യവും ജയിച്ചത് അല്ലേ? Bablu's team was won for last 2 years. Okay? 2 matches against class 4. Okay. We will win the next match too, said Bablu. Okay. After won the football match, our Bablu said we will win the next match too. എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത മാച്ചിലും ഞങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും വിജയിക്കുക. ആരാ പറഞ്ഞത്? ബബ്ലു അല്ലേ? Bablu said we will win the match next too. However, they could not win. എന്നിരുന്നാലും അവന്റെ ടീം അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ ടീമിന്റെ മാച്ചിൽ ജയിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? ഫുട്ബോൾ മാച്ചിൽ ജയിച്ചിട്ടില്ല. However, they could not win. അവർക്ക് അടുത്ത കളിയിൽ ജയിക്കാനായില്ല. They would have won it had Bablu not lost the ball to Atul, who sent it straight into the goal. അവർ ജയിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? അവന്റെ കയ്യിൽ അവന്റെ പക്കലുള്ള ബോള് അതുലിന് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആര് തന്നെ ജയിക്കുമായിരുന്നു? ബബ്ലു തന്നെ ജയിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ബബ്ലു എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബബ്ലു സെൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ഇൻടു ദ ഗോൾ അല്ലേ? നേരെ ഗോൾ അടിക്കുക ചെയ്തത്. ഇവിടെ നേരെ ഗോൾ അടിച്ച അതുലിന് ബോള് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ആര് തന്നെ ജയിക്കുമായിരുന്നു? ബബ്ലു തന്നെ ജയിക്കുമായിരുന്നു. Bablu was the captain of football team of class 3. His team had won the last 2 matches against class 4. We will win the next match too, said Bablu.
However, they could not win. അവർക്ക് അതിനെ വിജയിക്കാനായിട്ടില്ല അല്ലേ? They could have won it had Bablu not lost the ball to Adul, who sent it straight into the goal. Bablu was very upset. Bablu കളിയിൽ ജയിക്കാത്തതുകൊണ്ട് he became very upset അല്ലേ? When he faced that football match. He caught hold of Adul and shaking his fist at him shouted, "This goal is not fair." എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? അവൻ നമ്മുടെ ബബ്ലു നേരെ പോയിട്ട് അതുലിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ, ദിസ് പ്ലേ ഈസ് നോട്ട് ഫെയർ അല്ലേ? ഇത് നേരെ രീതിയിലുള്ള കളിയല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ, ഇത് ശരിയല്ല അല്ലേ? He caught hold of Adul and shaking his fist at him shouted, "This goal is not fair. You pushed me." നീ എന്നെ തള്ളിയത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബോൾ കിട്ടിയത്. So this match is not fair. I did not, replied Adul. അപ്പൊ അതുൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? I did not, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. He did not. The referee too said. അപ്പൊ referee എന്താ പറഞ്ഞത്? അതുൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? റെഫറിയും കൂടി എന്താ പറഞ്ഞത്? The referee too said he did not like that. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല. The game continues. ആ കളി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. Continuous means തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. The game continues. I will see you during the break, Bablu shouted at Adul, glaring at him. Glaring at him means staring, stare. തുറച്ചു നോക്കുക. Glaring at him. He did not. The referee too said. The game continues. I will see you during the break. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ നിന്നെ ഇന്റർവെല്ലിൽ കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബബ്ലു കളി തുടർന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? I will see at interval അല്ലേ? I will see at break അല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് കണ്ടോളാം. നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ പഞ്ച് ഡയലോഗ് ഇല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ എടുത്തോളാം എന്ന് പറയും അല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ കണ്ടോളാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ബബ്ലു എന്താ പറഞ്ഞത്? I will see you during the break അല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് കണ്ടോളാം. Bablu shouted at Adul, glaring at him. He stared at our Adul. After the match was over, Bablu told everyone that he would teach Adul a lesson. അല്ലേ? After the match was over അല്ലേ? ആ മാച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം after that match our Bablu told everyone that he will teach a lesson to Adul അല്ലേ? ഞാൻ അവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞത്? ബബ്ലു എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഞാൻ അതുലിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Okay. And Adul told everyone that he would not fight. അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ അതുല് മറ്റുള്ളവരുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? I will not fight അല്ലേ? ഞാൻ ആരോടും അടികൂടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. He wanted to be friends with Bablu. അവൻ എന്താ വേണ്ടത്? He wanted to be friends with Bablu അല്ലേ? തന്നെ അടിക്കാൻ വരുന്ന തന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ബബ്ലുവിനോട് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുകയായിരുന്നു ആർക്ക് വേണ്ടത്? നമ്മുടെ അതുലിന് വേണ്ടത്. യെസ്. Those who want peace do not fight, said Adul. അതുൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? Those who need peace do not fight അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? Those who want peace do not fight. I am not going to fight with Bablu because I have to be friend with Bablu അല്ലേ? What do you want to say, Amanna? സ്നേഹമുള്ളവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരില്ല. സ്നേഹമുള്ളവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരില്ല അല്ലേ? പൊന്നുമോളാണ് കേട്ടോ. Okay. Yes, then said Adul. Bablu laughed at Adul's beliefs and called him big fool. After hearing that, Bablu laughed. Laughed means what? Chirichu alle. After hearing the opinion of our Adul, Bablu laughed at Adul's beliefs and called him big fool. Adul enda vilchadu, he called him Adul a fool, big fool. Yes. Take the page number 7. That's what he told Adul when he pounced upon him. Pounced means chadi viduka, jumped out of him. Pounced means jumped out of him. Chadi viduka. Okay. That's what he told Adul when he pounced upon him. But Adul shook himself free and said, "There is no reason to fight." അല്ലേ? അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചവിടെ? That's what he told Adul when he pounced upon him. അത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ അതുലിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ആരാ ചാടി വീണത്? ബബ്ലു ആണല്ലേ? That's what he told Adul when he pounced upon him. But Adul shook himself free and said. പക്ഷെ അതുൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുക അല്ലേ?
Shook means free ആയി ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു there is no reason to fight. അവിടെ അടിയാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? There is no reason to fight. Yes. There is, cried Bablu and tried to punch Adul on the nose. എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ ബബ്ലു എന്താ പറഞ്ഞത്? No, there is അവിടെ reason ഉണ്ടല്ലേ? No, there is, cried Bablu and tried to punch Adul on the nose. എന്നിട്ടോ അവന് മൂക്കിനെട്ടിനൊരു ഇടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രമിച്ചു. Adul ducked and Bablu ended up punching in the air. Bablu shook Adul angrily and both fell down on the ground. Okay, after that small fight, they fell down on the both of them fell down on the ground. അല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും നിലത്ത് വീണു. Then he gave Adul a blow on his ear. അതിനുശേഷം അവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ബ്ലോ മീൻസ് ഇവിടെ ഇടിയിലുള്ള മീനിങ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അടി ഇടി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവർ ബബ്ലു ബ്ലോ ഓൺ ഹിസ് ഇയർ. നമ്മുടെ അതുലിന്റെ ചെവിക്കന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അടി കൊടുത്തു. യെസ്. Adul rubbed his ear and said, "Stop fighting, Bablu. Why don't we have another match?" അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ അതുൽ പറഞ്ഞത്? Our wise Adul said like that. Adul rubbed his ear. തടവിക്കൊണ്ട് എന്താ പറയുക? തടവിക്കൊണ്ട് ചെവി തടവിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, "Stop this fight. നീ ഫൈറ്റ് ഒന്ന് നിർത്തൂ. Stop fighting, Bablu. Why don't we have another match?" എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മാച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒരു മാച്ച് നടത്താൻ പാടില്ല? അത് ഫെയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മാച്ചും കൂടി നടത്തി നോക്കിയപ്പോ ആരാ ജയിക്കുന്നേന്ന്? That can solve the problem, right? What do you think? അടിക്കാണോ വേണ്ടത്? അല്ല അല്ലേ? Okay, then that's a good idea. Let's have another match and see who wins, shouted the children. ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത്? That's a super idea. Yes, that's a good idea. Let's have another match and see who wins. നമുക്കൊരു മാച്ച് കൂടി നടത്തി നോക്കാം, ആരാ ജയിക്കുന്നത് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? Shouted the children. Let's have the match tomorrow afternoon. Okay, then they scheduled the match for tomorrow afternoon. Let's have the match tomorrow afternoon. നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാച്ച് ഒന്നുകൂടി നടത്താം. Okay, said Bablu. But don't you push me when I am picking the ball. എന്നിട്ട് ബബ്ലു എന്താ പറഞ്ഞത്? Okay, said Bablu അല്ലേ? He agreed with Adul and other children. But don't push me when I am picking the ball. പക്ഷെ ഞാൻ ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ നീ എന്നെ ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അല്ലേ? Do not push me. നീ എന്നെ ചവിട്ടാനല്ല, നീ എന്നെ ഒന്ന് തള്ളാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. Do not push when I am taking the ball അല്ലേ? ഞാൻ ബോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ പുഷ് ചെയ്യരുത്. Yes. Peace lovers don't push. എന്നിട്ട് എന്താ അവൻ പറഞ്ഞത്? Peace lovers don't push. What is the meaning of peace? What is the meaning of peace? സമാധാനമാണ് അല്ലേ? Peace means സമാധാനം. സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ? സമാധാനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് ഫൈറ്റ് ചെയ്യില്ല, അവർ പുഷ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ? Peace lovers don't push, replied Adul and shook hands with Bablu. See you tomorrow at the playground with your team. Okay. എന്താ പറഞ്ഞത്? See you tomorrow at the playground with your team അല്ലേ? നാളെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കാണാന്ന് പറയില്ലേ? നാളെ നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറയാറില്ലേ? Yes, see you. Shifane, Eji, what are you doing there? See you tomorrow at the playground with your team. നിന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് കാണാം. നാളെ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? ഓക്കെ. What do you mean by peace? എന്താ പീസ്? സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മള് എന്താ ഈ സമാധാനം? What do you mean by സമാധാനം or peace? What do you mean by peace? വീട്ടിൽ കുരുത്തകൾ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയും അച്ഛനും പറയും, നിങ്ങളൊന്ന് സമാധാനം തരുമോ എനിക്ക് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ച് സമാധാനം തരുമോ നിങ്ങൾ, കുരുത്തകൾ കളിക്കാതിരിക്കുന്നു പറയാറില്ലേ? യെസ്. എന്താ സമാധാനം? What do you mean by സമാധാനം? That okay, Aniha Mohan wants to say something. Okay. It's not clear. Say once more, Aniha. Aniha, I can't clear. സ്നേഹമുള്ളിടത്താണ് എന്താ അനിഹ? Tell me. Okay, എന്താ സമാധാനം? എന്താണ് സമാധാനം?
ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് പീസിന്. എന്താ പീസ് എന്ന് വെച്ചാല് ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാർ അല്ലേ? അതിന് ഡിക്ഷണറി കൊടുക്കുന്ന മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാർ അല്ലെ? യുദ്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും യുദ്ധമാണെങ്കിലോ അതെന്താ? സമാധാനമാണോ? അല്ല അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാർ. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്തെടുക്കാം? ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫൈറ്റ് അല്ലെ? അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും കുട്ടികളെ കളിക്കാതിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വാർ ആണ് അല്ലെ? സമാധാനമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്വയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. എന്താ? തികച്ചും ശാന്തമായ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലേ? യെസ്, നമ്മള് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വിത്തൗട്ട് എനി ടെൻഷൻ അല്ലേ? നമ്മൾ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത്, പീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി? ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ഈസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി? ഡു നോട്ട് ഫൈറ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ് അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ അടികൂടാനൊന്നും പോകരുത്. യെസ്, എന്താ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും സമാധാനത്തോടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? വി നീഡ് പീസ് ടു ലിവ് അല്ലേ? യെസ്, യു ഹാവ് ടു ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പീസ്. പീസിന് വേണം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യെസ്, then who will read this lesson? ആര് ലെസൺ ഒന്ന് വായിക്കാൻ? ശ്രീരതീഷ്. And Shiradish, read that lesson. Bablu was the captain of the football team of our team. His team had won the last two matches against class 4. We will win the next match too, said Bablu. However, they could not win. They would have won it had Bablu not lost the ball to Abel, who sent it straight into the goal. Bablu was very upset. He got hold of Abel and taking his first attempt, him shouted, "This goal is not fair. You pushed me." "I did not," replied Abel. "He did not." The referee said. The game continue. Okay, that's enough. Next. Okay, that's enough. Anshi. Okay, next. Read the remaining portions. Shifana. Shifana AG. Bablu was the... No. Read the remaining portions. Start from our Anshi's talks. Anshi എവിടെ വരെയാണ് വായിച്ചത്? അതിനുശേഷം മാത്രമേ വായിച്ചാൽ മതി. എവിടെ വരെ അൻഷി നിർത്തിയത്? Listen in my class, okay? Shifana, do not do another activities on our class time. Okay. Next, Binay Binoy. He did not. The referee said. Game continues. The game continues. I will
I will see Hmm. you During the do the break. break Babilu Hmm. Shouted shouted at our Adul. Adil Glaring at driving at match him. after the match Hmm. after the match was over. Babilu Hmm. tell everyone that he would teach at school a lesson at 12 everyone that he would not first he would to be friends with Babalu. Those who want. However, Those who want those who peace. want, please don't, Peace. Samadhanam. Peace. please don't, Peace. Ponne peace. Peace. Parne. please Okay. Do not fight. do not fight. Sad, Sad. Not sad. Said. Okay, that's enough, Binya. Okay. Next. ജ്വല്ല ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചതല്ലേ? Next. Okay, Fatima Meherin. Is Babalu was the captain of Not the from the football beginning. team. Listen here. Do not read from beginning. Read after our Binya stops. Where did she stop? Fatima? അതാ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. Okay. Yeah, who will read next? Who will read next? Sinan? Can you read? After Binyash stops? Okay, Amanna. Tessa, can you? Tessa, വായിക്കാമോ? Okay, okay, Amanna. Babalu laughed at others' beliefs and called him a big fool. That's what he told Adul when he Pounced upon him. But Adul shook himself free and said, "There is no reason to fight." There is, cried Babalu and tried to punch Adul on the nose. Adul ducked and Babalu ended up punching in the air. Babalu shook Adul angrily and both fell down on the ground. Then he gave Adul a bowl of his ear. Adul rubbed his ear and said, "Stop fighting, Babalu. Why do
we have another match? Hmm. That is good idea. Let's have another match and see who wins. Shouted the children. Let's have the match tomorrow afternoon. Okay, said Bablu. But do not you push me when I am picked the ball. Please, lovers, do not push, replied Adul and shook hands with Bablu. See you tomorrow at the playground with your team. Okay. Then who will read next? Who will read next? Malavika. Bablu has a captain of the football team of class 3. His team has won the last 2 matches against class 4. We will win the next match too, said Bablu. However, them could not win in their world have when soon it had Bablu had not lost the ball to Adul, who sent it straight into the goal. Bablu has very upset. He called the heart of Adul and shake this fast at him. Shout this goal he not fire you pushed me. I did not, reply Adul. He did not. The referee to said the game continues. I will see you during the break. Bablu shout at Adul. Glory at him. After the match was over, Bablu told everyone that he would teach Adul a lesson. Okay, that's enough. Told That's enough, everyone Malavika. that Okay. Then page number 7. Page number 7. Understanding the story. Answer these questions. Okay, first one. Do you know the golden rules of peace? Do you know the golden rules of peace? എന്താണ് പീസ് എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സമാധാനം കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? What are the golden rules of peace? എന്തൊക്കെയാ golden rules of peace? എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണോ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നത്? Golden rules of peace. Okay, then second one. Write any 2 golden rules of peace that you follow in daily life. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന 2 ഗോൾഡൻ റൂൾസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ് ദർ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ മെസ്സേജ് താഴെയൊക്കെ എന്റെ മക്കളെ അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടേക്ക് ദ കറക്റ്റ് ബോക്സസ്. ഇഫ് യു ഡിസഗ്രി വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്, okay, if you disagree with your friend, do you use bad words? Listen to what your friends have to say.
Try to smile when you speak. Or get angry. Okay, നോക്കി അവിടെ. If you disagree with your friend, disagree means what? Disagree means what? അംഗീകരിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അംഗീകരിക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ബാഡ് വേർഡ്സ്. നിങ്ങൾ ബാഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമോ? If you use bad words when you disagree with your friends, no. നിങ്ങൾ ചെയ്യോ? നിങ്ങൾ ബാഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത്? Say yes or no. ഉണ്ടോടോ? No. Then you can put a cross mark there. Put a cross mark there. അവിടെ ഒരു cross mark ഇട്ടേ. First one. Do not use bad words to others. If it is friends or parents, teachers, do not use bad words. Then second one, listen to what your friend has to say. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുക. ഓക്കെ, ലിസൺ ടു വാട്ട് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് ടു സേ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളോട് എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ മീൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാറുണ്ടോ? യെസ്. ദെൻ യു ക്യാൻ put tick mark. Tick the second one. Tick the second one. Okay. Then 3. Try to smile when you speak. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കാറുണ്ടോ? Try to speak. Sorry, try to smile when you are speaking. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോടോ? നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരോട് വർത്തമാനം പറയേണ്ടത് അല്ലേ? എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കണ്ടേ? Keep smiling when you speak with others. അല്ലേ? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് വർത്തമാനം പറയുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കുക. Yes. Fourth one, get angry. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഡിസഗ്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ? ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ? No. What are the other golden rules? Okay, you can take cross mark there. Fourth one cross mark അല്ലേ? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെടാറില്ലല്ലോ? ഉണ്ടോ അനഖ? ഇല്ല അല്ലേ? ഫാത്തിമ മെഹറിന് യെസ്. ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത്? ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്. ഇത് പൊട്ട ശീലമാണ് കേട്ടോ. ഡു നോട്ട് ആംഗ്രി വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്? ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് യു ടേക്ക് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് 3 യു ഫോളോ ദീസ് റൂൾസ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ദെൻ യു ആർ എ പീസ് ലവർ. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും ടിക്ക് മാർക്ക് അല്ലേ ഇട്ടത്? Second one and third one. What's that? Listen to what your friend has to say. Try to smile when you speak. അല്ലേ? നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പീസ് ലവേഴ്സ് ആണെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. When you follow the second and third one, you are a peace lover. നിങ്ങളും എന്താണ്? ഒരു പീസ് ലവർ ആണ് അല്ലെ? സമാധാനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒരു പീസ് ലവർ ആണ്. യെസ്. ഇഫ് നോട്ട് then you must try to become one. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ബാഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ try to follow the second and third one. രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, then page number 7, understanding the story. Understanding the story. Do you know the golden rules of peace? നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താ golden rules of peace? സമാധാനത്തിന്റെ വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നത്? What are the golden rules? ഒന്ന് പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ബാഡ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടത് അവന്ന? അല്ല അല്ലേ? Be kind to others. അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്? Yes. Be kind with others. അല്ലേ? Be kind to others. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ദയയോടെ സംസാരിക്കണം. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് തോന്നേണ്ട വികാരം എന്താണ്? ദയയാണ് അല്ലേ? ദയയോടെ വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ. Be kind to others. ടീച്ചേഴ്സിനെ ആയാലും പാരന്റ്സിനെ ആയാലും you try to respect them. You should respect your parents and teachers. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ? ബഹുമാനിക്കുക.
obey what you are saying അല്ലേ? what they are saying. obey what your parents and teachers saying അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിനെയും ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതും obey ചെയ്യുക, അനുസരിക്കുക. obey means അനുസരിക്കുക. പാരന്റ്സ് പറയുന്നതും ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നതും എന്റെ മക്കള് അനുസരിക്കുക. പൊന്നു മക്കളല്ലേ, ട്രൂ ലൈറ്റിലെ മക്കളല്ലേ അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? നല്ല മക്കളാവാൻ നമ്മളെല്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ അല്ലേ, പീസ് ലവേഴ്സ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മള് we have to obey our parents, we have to obey our teachers, then respect your elders അല്ലേ? മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുക, respect your elders, then be honest with others. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും സത്യസന്ധരായി മാത്രം പെരുമാറുക. എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബിഹേവ് others with honest അല്ലേ? സത്യസന്ധതയോടെ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, കള്ളത്തരത്തോടെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ നല്ല വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ, നല്ല ഒരുപാട് എന്താ കുറച്ച് സമയം ഒരാളോട് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചപ്പുറം പോയിട്ട് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വർത്താനം ആവുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സത്യസന്ധന്മാരായിരിക്കണം. യെസ്, ഓക്കെ. ഫോളോ, ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് അതേഴ്സ്, ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് others. Okay, then keep smile when you speak with others. Keep smile, keep smile അല്ലേ? when you speak with others, keep smile. നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരോട് വർത്താനം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ദേഷ്യത്തോട് പറഞ്ഞാലോ? may I take this pencil എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് could you please give me that pencil അല്ലെ, പേന എന്ന് പെൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ? ഓക്കെ, ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും എടുക്കുമോ? നോ. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് അല്ലേ? ആ ടോണിൽ വ്യത്യാസം വരണം അല്ലേ? നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ? നീ അത് എടുത്തോ എന്ന് പറയണം. അവർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കോ? ഇല്ല അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലേൺ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് യു മീറ്റ്. നിങ്ങള് ആരെ കാണുന്നുവോ, ആരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പെരുമാറുന്ന പോലെ പരിചയപ്പെടുന്നു, അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്താ ഒരു നല്ല ശീലം പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ലേൺ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫ്രം എവ്രി വൺ യു മീറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, അപ്പോളജൈസ് ഇഫ് യു റിക്വയർഡ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും സോറി പറയാൻ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി പറയുക. അതിൽ നാണക്കേടൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ സോറി പറയുക, ക്ഷമാപണം നടത്തുക. അപ്പോളജൈസ് മീൻസ് ക്ഷമാപണം നടത്തുക. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് ദ നോട്ട്സ് for that 2 questions. Okay, then I am going to wind up the class. We have remaining less than 1 minute here. Okay, then Tessa, Eric, Muhammad Nafi, Dominic, Anakha, Naniha, Iba, Sinan, Fatima Meher, Ifra, Malavika, Amanna, Binya, Anshi, Muhammad